ஓகே ஆர்ட்ஸ் கோ பையன் உஷாராக இருக்கான். ಓಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ஆக்சுவலி ப்ரோ ಅಂತರ್ಗಂಗೆயில் வந்து ட்ரக்கிங் இருக்குதா, ஆனால் தனியாக அமௌண்ட் தருமான்னு தெரில. எப்போதுமே நான் லேட் பண்ணுவேடா, இன்னைக்கு நீ லேட் பண்ணிட்டடா. நான் பேசுறது கேட்குதா உனக்கு? ஆ புரியல. ಸೊ ಹಾರ್ಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು KGF ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ. ನಾವು ಗೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೊಸತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ನೀವು. மாமா டே மாமா ஏதோ குத்துதா எங்க டேய் கேக்குதா நான் பேசுறது? ஆ ஈவோல பிரேக் கொஞ்சம் கம்மியாக்குதுடா. ஆமா பேக் பிரேக். போகணும் பின்ன. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ पेट्रोल एवढं होत नाही लास्ट रे. पेट्रोल एवढं होत नाही. हां ஓ அன்னைக்கு ஊற்றுது நம்ம வெளியே போனோம்ல. ஓ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ அம்மா கிராஸ் பண்ண இடிக்குது. இது நல்லா இருக்குதுமா, நீங்க பாரு. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ NGF ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಓ ಇದು ಡುಕಾಟಿ ಬೈಕ್ ಆಗಂಚಿ ಸಿಗ್ನಲ್. Gue pernah dekatan di lantai liye, bagusnya.
இது கொஞ்சம் இன்னும் இப்படி இருந்தால் செம்மையாக இருந்துக்கும். இப்படி கரெக்டாக ஓகே ஃபைன் தான், இது பிரச்சனை இல்லை. தெரியுதா? தெரியுது என்ன அதில். ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ ಸೊ ನಾವತ್ತು ಒಂದೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಐವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕಿಸನ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಅದು ಜಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟೇ ಗೋಪಾಲ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಗೋಪಾಲ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಗೋಪಾಲ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಯಮ್ಮ ಯಮ್ಮ ಯಮ್ಮ. என்ன ஆனால் இதில் ஃபோன் வச்சதுனால எனக்கு என்ன கியர் இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படிதான் ஓட்டுவேன், நிற்க வைக்க போது வேணும் இல்லை, அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பார்க்கலாம்ல. இதில் கிராஷ் பேர் வர காலைக்கு இடிக்குது தபா தபா தபான்ட்டு. ஓகே ஓகே போங்கண்ணா போங்கண்ணா. என்ன ஒரு ரிஸ்கான விஷயம். ಸಂಡೇ ಅನ್ನಕ್ಕೆ இந்த ಪ್ಲೇಸ್ல கொஞ்சம் ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಡೇ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಹೆಸರೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ITI ಗೇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ITI ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ, ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೇ ITI ಗೇಟ್ ಬರೋದು. சொல்லு. நான் பிளாக்லேயே போடுவேடா, சில்வர்லையா? கேளு அவங்ககிட்ட, அது எவ்வளோ ஆச்சுன்னு கேளு, எவ்வளோ ஆச்சுன்னு கேளு. டாடா வேணா அது ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಯಾವುದೋ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ITI ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೊಂಥರ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. வண்டி போயிடுச்சு, அது அப்படியே புசுக்குன்ட்டு. ಬೇಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಹೋಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ.
ಕ್ಯಾಪ್ ಇಡೋದು ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಇರೋದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. எங்கடா பெட்ரோல் பம்ப் வரும்? முன்னாடி இல்லை, அந்த லெஃப்ட் எடுத்து முன்னாடி போன பெட்ரோல் பம்ப் இல்லை, லெஃப்ட் எடுத்து முன்னாடி போன பெட்ரோல் பம்ப்பு. ஓகே ஓகே. ಸೊ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೋಲಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಂತರ್ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫೇಮಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೇವ್ಸ್, ಈ ಗುಹೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ನೀರು ಬಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು 24 hours ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ನಿಜ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಈ ಮಂಕೀಸ್, ಕೋತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ನೇಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ KGF ಗೋಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್, ಗೋಲ್ಡು, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಮಿಲ್ಕ್, ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೈವೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10:33 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಿಗೆ போகணும்ல? ಸರ್ವಿಸ್ ரோடுக்கு போகணும்ல? நான் இல்லை எதுவுமே சொல்லடா, கை மட்டும் தான் காமிச்சு. அக்கா எம்மா யார் அவர் அப்படி வராரு? எந்த பம்புல? புரியல. நீ ஏதோ சொல்ற, புரிய மாட்டேங்குது. ஓ ஆமால, அதுவே வந்துட்டோம். ஓகே, இந்த பம்பத்தை லாஸ்ட் டைம் ಜಾಸ್ತಿ பேசிச்சினியா? பெட்ரோல் பம்ப் பார்த்தா நானே கண்டுபிடிச்சடா. எப்படி எவ்வளோ போடு இப்போ? 210 போட்டு போதும். 210 போயிட்டு வந்துடலாம் ஆராமா. 210 అమ్మా ನಿದ್ದೆ ಬಂದಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ
ಓಹೋ ಹೋ 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 ಕವಾಸಕಿ ಕವಾಸಕಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರು? ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத முடிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் அங்கே போகலாம். என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைக் எனக்கு ஜிடி வாங்கணும்ப்பா, ஜிடி வாங்கணும், எல்லாரும் ஒரு 5,000 ரூபா போடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி போடுறாங்க. நல்லா இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ். அதுதான் பரவாயில்ல, வண்டி வேணும் 12,000 ரூபாய்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பண்ணிங்கிறாங்க. நான் இல்லை யோசிக்கிறேன், நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் வண்டி வாங்குறதுக்கு காசெல்லாம் சரி, நாம எங்க என்ன பண்றோம், எதுவுமே பண்ண மாட்டோம், கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம், அதுக்கே வைக்கிறோம், வீட்டில் துப்பாங்கி வைக்கிறோம். கிரெடிட் கார்டு இதுக்கு அப்ளை பண்ணி இஎம்ஐ பண்ணி எவ்வளோ வாங்கி வண்டி வாங்கினாக்கா பார்த்துன்னு இன்ஸ்டாகிராமில் ஜாலியாக என்னது நீ 5 ரூபா நீ ஏதோ ஒரு டிஷ் 1 ரூபா பிச்சை இருக்கிற மாதிரி தான் இல்லை அதே கதை. அது நம்ம பிச்சைன்னு சொல்லக்கூடாது, அது அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி, அவங்க பிளான் சம்மத்தை, அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம. ஏதோ வண்டியை நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கணும். ஐயோ லைஃப்லலாம் மறக்க மாட்டேன். எல்லாரும் 5,000 ரூபா போட்டு சேர்த்து வாங்கி ஒரு வண்டி வாங்கணும்னாக்கா அந்த வண்டிக்கு வேல்யூ கிடையாது சொல்லு. அவங்களுக்கு வேல்யூ எல்லாம் கிடையாது, வண்டி வாங்கணும் அதான் முக்கியம், வேல்யூ செகண்டரி. எங்கடா ஒரு நெகில் நீ கேட்கலாம், நீ கேட்க முடியாது. ஆமாம், நம்ம சன் வேறு தலைமையில கரெக்டாக இருக்காளா, ஸோ நெகில் வர மாட்டேங்குது. 1 மணிக்கு போனால் ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು. ಸೊ ನಾವು ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ, ಬಿಸಿಲು ಇನ್ನೂ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನೇರಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇರಳೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. எங்கன்னா ஏதோ ஒரு நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரி அப்படியே அங்கே நிற்கலாமா, அங்கே நிற்கலாம். ಓಕೆ, ಹೋಟ್ಲಿಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. நான் வாங்குறேன், நான் வாங்கலாம். சரி, எனக்கு அந்த 2 இட்லி வாங்க போதும். பிடிக்காதா? அப்போ பூரி ஓகே. இது பார்க்க இல்லையே உனக்கு ಇಡ್ಲಿಯಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರಿ, 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ. ಅಕ್ಕ ಪೂರಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣತಾಯ್ತ. ಓಕೆ ಆರ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏರಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏರಿ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹತ್ತದಲ್ಲೇ ಏರಿ. எல்லாமே எடுத்துக்கினேன், என் ஃபோன் முன்னாடி இருக்குது. ஓகே போகலாம். ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟೇ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ.
ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಸಾಕದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ರೈಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಳಿತಿದೆ ಹಂಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದವರಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹಾರಿಸೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಗ್. ನಾವು ಹಾರಿಸೋದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹಾರಿಸೋಣ. ಮಹಾರಾಜ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಶಿಲ್ಪಿಗಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್, ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ನೇಚರ್ ಬೇರೆ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನರಿ ಗ್ರೀನರಿ. ಏರಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಪ್ಪ. ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಅದೇನದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಏನಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು அந்த காரை ஓவர்டேக் பண்ணு, அந்த காரை ஓவர்டேக் பண்றா. ஐட்டன் ஐட்டன் பண்ண வேணும் ஓவர்டேக். ஃபுல்லா கொடு ஃபுல்லா கொடு ஃபுல்லா கொடு.
எடுக்காது எடுக்காது ಇದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೆ ஃபோன் கேமில் அப்படியே காமிச்சிக்கணும் இது பண்ணுங்க ಇದು ಅಂತರ ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತರ ಹಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ஆமாவா அவளை கேட்கலாம் ಸೊ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ರಾಮ ಬಂದು ಯಾರನ್ನಪ್ಪ ರೇಣುಕಾರಣ ಸಾಯಿಸಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇದು ಸೊ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತು ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರನೂ ಅದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬಾಸ್ ನೋಡಿ அடி வாங்குறவா அதிகமான தூக்கின்னு போயிடுவோம் அடைச்சி கூப்பிடுவாங்க அவங்கள கேட்கலாம் சும்மா ட்ரக்கிங் இல்லையா பிடித்த நான் கேட்குறேன் அப்படியே வீடியோ பண்ணிடுறேன் வீடியோ இப்படிலாம் இருக்க முடியாது முடிய வண்டி காட்டாது ಓಕೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಾವಿವಾಗ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋಣ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಗುಹೆಗಳಿದೆ ಅಂತೆ ಬರೀ ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಯಾ ಕೇರ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಚಲನ ಪಥ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಅಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಾ ಎಂಜಾಯ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಪರ ಒಳ್ಳೆ ವರ ಮೋಟು ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ யாருமே காணும் ஐடியா ஏற்பாங்க யாருன்னா ஏய் சுற்றி மறுபடியும் அப்படியே போதும் இல்லை எப்படி வழி பாரு ஏய் பாரு இது இங்கே வழி கத்து அங்கே இருக்கு என்னத்தான் ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಪ್ಪ ಅದ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದೇ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಾದ್ರು ಕೂಡ ಬರುವಾங்களா ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ತರೋ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಅವರು 300 ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಯಾರು ಬರ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 300 ಅಂತೆ ಸೊ ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಗಾಡಬಲ್ಲ ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇ ಹೋಗೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ಬೋಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೋಡಿ என்னடா காமெடி ನಾವು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೀ ಕನ್ನಡ ಬೇಸ முடியாது ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಲೆನಾ வழி தெரியாதுன்னு சொன்னோமே ಇவ்வளೋ ಬೇರೆ ಮರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಮರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಹಬ್ಬ ಸಗದಾಗಿದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿ தமிழே பேசல நான் உங்கள்கிட்ட தமிழே பேசுகிறேன் இது இங்கே கன்னட பேசுகிறேன் அவ்வளோதான் அதானே ஆகுது ஆனால் செம்மையாகுது ப்ளேஸ் நம்ம எப்படியே போய் வேறு வழியில் வந்து நம்ம காசு கொடுக்காம போயிடலாம் நானும் அதான் யோசிச்சது எல்லாம் மங்கிஸ் தாக்குது மேம் ஓ மை காட்
600 இது. அது பாருங்க ஏதோ லைன் புலி மாதிரியே வருது. சரி ஜாக்கா இந்த வழியை பார்த்தா கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் ஸ்டார்டிங்லேயே அவ்வளோ பெரிய மரத்தை போட்டு எங்கே வழினே தெரியல. என்னடா போடுறாங்க ட்ரெக்கிங்கடா இது குரூப் இல்லை அவ்வளோ காசு கொடுத்து உள்ளே போகிறோம். போடா நீயே போயிட்டு வாடா. இதுக்கு நமக்கு வழி தெரியாது. எந்த ஜிபிஎஸ் போட்ட மாதிரி சொல்கிறான். ஏய் கடைசியில் தனியாக எடுத்துன்னு வருவாங்க இல்லைல்ல. ஐயோ அம்மாடா பாட்டில் தண்ணி வாங்கி. ஸோ சார் மேலே போய் தண்ணி தருவாங்க. ட்ரெக்கிங்கில் எதிராக தண்ணி. மேலே 2 பேர் இருப்பாங்க சொன்னாங்க. ಅಬ್ಬಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು 485 ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 300 ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಬೇಡ. ஏன்னா மேலே அப்போ சொல்லிட்டு போயினே இருக்கும். நான் ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರಿ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿನ್ನು. ஓ வா வா வா. நான் பேசாமல் தண்ணி பாட்டில் தந்துருக்கணும். நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் போயிட்டு வர முடியுமா? போயிட்டா ஐயோ அவன் சொல்லுவான் மறுபடியும் வெளியே போய் உள்ள வந்துடுறா. இன்னும் 300 ரூபா போடுறான்னு கேட்பா. அப்பா ஓ யாருக்கு தெரியும். சகதாயிதே பேசு. எங்கடா வழியே காணும். தரணி தோணுச்சுண்ணா. வா வா போலாம். யாருக்கு தெரியும். ஏதோ எங்கே போகிற மாதிரி இருக்குது. ஏதோ ஆ முடிச்சுதா வாங்க எதுவும் வாங்க மாட்டேன். ஐயோ எப்பா ಓಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆவடா நீ பேக் வேறு போட்டு வந்திருக்கியா? அம்மா பரவாயில்ல போகலாம். என்ன இருக்குது ட்ரெக்கிங்லேயே 300 ரூபா வாங்குறாங்க. தெரியலையா தான் எனக்கும். இவங்க இருக்குதுங்க ஒன்றுமே தெரில. அதுதான் கேவன்னு சொல்லிட்டுக்கணும் கம்மியாக இருக்கும். அந்த கல்லுக்குள்ள ஆமாம் அப்படி தான் போகிற இடம் இருந்துச்சு. அதை பார்த்து சும்மா இங்கே வந்து நீர் பாட்டில் தெரியல. அதே தரணும் அது இங்கே பாரா கொசு பாரா கீழே வந்து விடு. சாவஸ்தா கீழே விழுதா? அவஸ்தியா அட பாவி. சோ கச்சப் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. இல்லை இது ஜாக்கெட்டு இங்கே வந்து போக மாட்டேது பார்த்தியா? வேலை விடுறா மம்மி ஏதோ காடு கிடையாது சார். சரிம்மா எங்கே இருக்கிறேன்னு கேட்குறியா? தெரியலையாம்மா தெரியலையாம்மா. ஐயோ ஆ போனேன் போயிட்டாட்டே வெளியே வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். என்னாச்சு?
ಕೀಲ ಆರು ಕೂಡ ಒಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಬ್ಲೂ, ಅದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. புரியல காசு இருந்துச்சாவா? என்ன காசு? ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬರ್ತು. ಹಾಂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ. ತಯಾರಿಲ್ಲ ಹೋದೆ ಹೋಗೋದರ ಒಂದು ಗುಹೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದೇಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ ದುರ್ಗ ಬೈಡಾರೆ ಪರ. ఓ நல்லா மணிக்கு உள்ள படுத்து எந்த ஊருக்கே விடாது உள்ள படுத்துக்கினே போகலாமோ? இந்த பக்கம் போய் அந்த பக்கம் வரணும், அதுதான் கேப். அது இனிமேல் இது இல்லைவா? இதுக்குள்ளே போனால் மறுபடியும் இப்படி தான் வரணும், அந்த பக்கம் வர முடியாது. சாப்பிட்டு இட்லி எல்லாம் ஜீர்ணிச்சு அப்போ இன்னும் பூரி இருக்குதுல்லவா? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಗುಹೆ ಗುಹೆ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲೂ ಗುಹೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓ ಸೂಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟಾ? ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ. ಬಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಟ್ಟ கையில் பிடிச்சி போடணும். அதில் கேக்டஸ் மரோட அது கேக்டஸ் தானே அது? ஆமாம், ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிட்டு ரொம்ப. பாதி காஞ்சிருக்குது பாதிக்குது பாரு. அது பாரு கீழே காஞ்சிக்குது மேலே அப்படியே இருக்குது. அது எப்படிடா? அது வேறு மரம் இது வேறு மரம். ஆமாவா? ஐயா ஆமாடா, அங்கே தான் பேர்ன் ஆகிடுக்குது. பற்ற வச்சுக்கிறான். டேய் பாப்பாஸ் கல்லியா? டேய் நாயே, யாரோ பற்ற வச்சுக்கிறாங்க. ஆமாம் ஆமாம் பார்த்தேன். ಪಾಪಸ್ ಕಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಳ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಿದೆ. ஓ எப்படி இருக்குது அடி வாப்பலாம். நான் எங்கே நீ சொல்கிற மாதிரி யானை புலி ட்ரக்கிங் அது அதில் அப்படி போட்டால் அதை போய் ட்ரக்கிங் கிடையாது அவன்னு. தெரியாமல் போகிறது ஒரு கிக்கு ஜாலியாக இருக்கும். இருக்கும் இருக்கும் தெரியாம தொஞ்சு போத்த கூட கிக்கு ஜாலியாக இருக்கும் தானே? எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். இருக்கும் இருக்கும். இந்த வீடியோ மட்டும் எங்கள் அம்மா பார்த்தாங்கன்னா செருப்பை கழட்டி அடிப்பாங்க. ஐயோ வலியே இல்லையா இந்த பக்கம்? ஓ வந்துட்டோம். என்ன வந்துச்சு என்ன வந்துட்டோம்? ஸ்டெப்பு மாதிரி இருக்குது, அதான் கண்டுபிடிச்சேன். அப்பா ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದೆ. பாரா நீ சொன்ன அரை மரம் போட்டிருக்காங்க. டேய் நீ சொன்ன அரை மரக்கு பாரா போட்டிருக்காங்க.
அது ஆரம்பம் இருக்கும் போதே இல்லைடா. அவன் எப்படி போடான்றாங்க, எப்படி போடுறேன் அப்படி அது போட்டா வந்து போடலன்னா ஒன்று அம்மா ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಡಾನೆ ಇಷ್ಟ ಬಿಡ್ತಾವ ಸಿಗಲಿ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದು ಗುಹೆನೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟನೇ ಇದೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೂಚಿರಂಗದೆ ಹೋಯ್ ನೊಳಗದ ಒಳಗದಲ್ಲಿದ್ರ. ಹಲೋ ಇಷ್ಟ ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮಾನ್ ಓಡಿವಾ ಓಡಿವಾ ಓಡಿವಾ. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದೂರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಚಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆ ನೋಡಿ, ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಿ. ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ. ಬಂದ கமான் வேகமாக போறியா? பேக மாட்டேன்னு வேகமாக போகணும். இப்படியெல்லாம் சும்மா வேகமாக போயிட்டு சீன் பண்ணக்கூடாது. இல்லை உக்காந்துருக்கடா. யாரோ வந்துருக்காங்கடா. வரட்டும். ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಾತು ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೇವ್?
ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಅಂಗಡಿ ಒಬ್ಬ ತಾತಪ್ಪ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀರು ಬಾಟಲ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಳ್ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ರೇಟು ಇದು ರೂಟು ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಾತ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ 2 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇವ್ಕ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದು. ಯಾರು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ರ ಬಂದು. ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ இன்னும் 1/2 கிலோமீட்டருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவ. சைக் ட்ரெக்கிங் இது தானே? ஓ நாம நடப்பாங்க, நம்ம மலை மேலே நடக்கிறோம். இதுக்கு பேர் மவுண்டன் ட்ரெக்கிங் மேன். எங்கேயோ கடை வருதுன்னு சொன்னாங்களே. மச்சிய கடை எல்லாம் நம்ம மேலே அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கா? புஸ்தகம் போயிடுச்சியாப்பா. வேகமா போனா பேக் தூக்கின்னு போன்னு சொன்னேன்ல. பார்மேன் இங்கேருந்து ஏறி தெரியுது, அப்படியே குதிச்சிடலாமா? அதோ அங்கே நம்ம வண்டியில் 100 ஸ்பீடில் போனால் கூட 1/2 hour 40 minutes சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அவ்வளோ தூரம் இன்னும் 1/2 hour சொன்னாங்கடா. 1/2 கிலோமீட்டர் சொன்னாங்கடா. 1/2 கிலோமீட்டர். யாரோ பேசுறது கேட்குது ராமன். இந்த பாட்டி உட்காந்துருக்காங்க. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಜೋಗಕ್ಕೆ? ಕೇವ್ಗೆ ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿಯಾ? ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ? ನಾಲ್ಕು ಹಾಂ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕುಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಇಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ದಾ? ಜಪ್ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಂಟೇನೆ. தண்ணி குடிக்கிற ரெக்கார்ட் பண்ணுடா. ಯಾರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರ ಜನ? ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ.
ಆನದಾಗುತ್ತೆ. ಆನದಾಗದ. ಹಲೋ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದಾ ಜೋಗಕ್ಕೆ? 10 ನಿಮಿಷ. தண்ணி பாட்டில் காலி பண்ணாத. ஆனால் புச்சுக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் காசு கொடுக்கணும்டா பாட்டி பாவம். காசு இருக்குதுல்ல? ಬೇಡ ಬೇಡಾச்சு. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಂಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತಷ್ಟೇ. ஏறு வைக்கிறாங்க இன்னும். ஒரு கேவ் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் போகணுமாடா? நடுக்க வச்சுட்டு கேவுக்குள்ளே போயிட்டு உடனே தூங்கி ஏஞ்சி வரலாம். கேவுக்குள்ளே போயிட்டு தூங்கி ஏஞ்சி வரலான்னு. வரலாமே. அப்பா இப்போ யார் தாத்தா இருக்காருங்க? ஓப்பா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிளம்பு. ಕೇಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ? ಇಬ್ಬರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ತಂದು ಕುಡಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸಾಗುತ್ತಪ್ಪ. கேவ்னு போட்டிருக்கானுங்க தான். கேவா கேவ்ஸா? கேவ்ஸ். ஆமாம் 2 வழி போட்டிருக்கடா. புரியல. 2 வழி போட்டிருக்காங்க. எந்த வழி போகிறது? என்ன போட்டுருக்காங்க? கேவ்ஸ் லெஃப்ட்னு போட்டிருக்காங்க. சொல்லிட்டேன். தெரியலையே தெரியலையே. அப்படி போன அப்படி போன. இப்படிதான் போகணுமா? ரெக்கார்ட் பண்ணி வாடா நாதாரி. ரெக்கார்டில் தான் இருக்குதுடா. முன்னாடி ரெக்கார்ட் பண்ணுறா. பேச விட மாட்டேதுடா. இது கேவ் மாத்தாக்குது. இதுதான் கேவ் மாதிரி இருக்கு. ஓ என்ன மஸ்ட் பார்த்துக்கிறேன். இல்லைடா அப்படியே தனியாக போக முடியாது. பாட்டில் எங்கே வச்சுக்கூட. போ. சரி இருந்தானே சத்துருவேன். அம்மா அம்மா பாத்துடா பாத்துடா. ஒரு மண்டை போய் கை போய்க்கோ. கே மாத்தாக்குது. அம்மா எஸ் இதுதான் கேவ்.
போட்டோ போறானே நீ நல்லா இருக்கு பொயினாக்குதுப்பா சென்னைக்கு பாருது எது எனக்கு ஒன்று ரைட்டா பாரு டே அப்படி எங்கேயும் வந்திருக்கலாடா வலிக்குதா அப்படியே கீழே போதா பாரு ಓ ಮಲ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರಿ ಕಡೆ போல எங்கே தான் இருக்கு ஓஹோ மாமா கேவனா கேவத்தா இதுதான் கேவடா போல உக்காந்துருக்க வாடா இங்க ಓ ಇದು ಕಂಡು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ನೋಡಿ வீடியோ ஓ வா வா கீழே வந்து வா குஞ்சு வா உள்ள போய் மாட்டீங்கன்னா வர முடியாது தெரியுமா நான் என் வயது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க செம்மையாகுது கேளுங்க இப்போ நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோம் கீழே மனதாக்க ஊற்றா ಸರಿ ನಾ ಪೋಯಿ ಪಾಕಣ ಮನೆಗೆ ಓಹ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕತ್ಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ வரத்து பல்லோ அதெல்லாம் கீழே மட்டும் ஊந்தனா கை கல் டமார் எடுத்தியா சாಕು போயினே இருக்குது ப்ரோ பாரு எங்கே போய் ಓಕೆ ನಾವು ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಡಲಿರೋದು ಕೇಳಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ செம்மையாக எங்கே கீழே போனால் எப்படி ஏறுறது சத்தியம் முடியாது ஏறத்துக்கு கரெக்டாக வீடியோ எடுத்து அங்கேருந்து ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து ஃபுல் கேவ் ನೋಡಿ ஒரே ஒரு கே தான் சொன்னேன் பார்த்தியா எங்கே எவ்வளோ கே வருது போய் இருக்குது என்னடா கஷ்டமாகுது எனக்கே ஷூ குவாலிட்டி வேற காலம் தான் வாங்கணும் இங்கெல்லாம் வசதி பரமன் நான் தலை தூக்குறேன் நான் தூக்குறேன் தலை தூக்குடா தூக்கி அப்படி வைக்கிட்டா அனுமான் பார் அந்த கல் பாரு எப்படி ಗ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮಿக்கிறேன் ಸರಿ ಆ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಗ್ರಿಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರೇ ಕಡೆ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರೋ ಹೊಡೆದವರು ಕಲ್ಕಿ ನೋಡಿ வாங்க மாமா இங்கே சொல்கிறேன் காமிக்கிறேன் அந்த கல் பாரு முன்னே சரி கிரிப்பு தான் அது நின்றுக்குது அந்த கல் வெறும் ஒரு சின்ன இன்ச்சஸில் அது கனெக்ட் படி எந்த ஷூ போட்டோம் நாங்கள் அந்த இந்த கல்லை பாரு அங்கே ஒரு கிரிப்பு இங்கே ஒரு கிரிப்பு இங்கே ஒரு கிரிப் அவ்வளோதான் ஒரு சைடில் ஒரு கிரிப் கட்டை கீழே வந்தாலும் தவண்டுக்குள்ளே வந்துடும் கட்டை இங்கே வந்து லாக் ஆகிடும் கீழே போன மேலே வரக்கூடாது இப்படி நான் கீழே போய் பார்க்குறேன் என்ன வலிக்குதான்ட்டு வீடியோ பிடிச்சிக்கோ அம்மா நான் மறுபடியும் ஏற முடியுமா தெரியல பார்க்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சப்ஸ்கிரைப்காக பையன் உயிரை உடற்கு தயாரிட்டா ஐயோ குதிப்போ குதிப்போ பாதிலே பயமாக இருக்கா அம்மா பயங்கர செஞ்சு ஓ மை காட் என்னப்பா இது பயங்கரமாக இது வரலடா ஆனால் இதுக்கு மேலே போகிறது வழி இருக்குதான் தெரியல சச்சா இதுக்கு மேலே வழி ஆனால் மேலே மேலே எடுப்பது ஏதோ பார்க்க
இங்கே வந்து தொலைஞ்சு போனால் வெளியே போகிறதுக்கு கூட வழி இல்லைப்பா. சூசைட் பாயிண்ட்னா அது தர மீனிங்கு. நாய் போயிட்டு எங்கே வந்துக்குது பாரு, கீழேருந்து போயிட்டு மேலே வந்துக்குது பாரு நாய். டேய் நீ என்ன சொன்ன? அந்த கல் 1 இன்ச்சில் தான் பேலன்ஸ் ஆகிங்குதுன்னு சொன்னேன். அந்த கல் கீழே தான் இருக்கே நீ. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அட்லீஸ்ட் போஸ் கூட அப்படியே தூக்குற மாதிரி. தூக்கிட்டா. சரி போதும் போதும். எப்படி வரியா? ஆவாத. நான் இங்க பாரு பல்ல எப்படி இருக்குன்ட்டு. இங்க கீழே பல்ல எப்படி இருக்குது பாரு. கல்லால் அடிப்ப. அடிக்கிற. இதுதான் அந்த கல்லு பாரு. பாவி இது எப்படி தருவாங்க? கொட்டி கல் போட்டா அப்படியே பெரிய கல் போய் இடிச்சு. டேய் வர முடியாது அண்ணாயே. இப்போ பொழுதெல்லாம் என்னால் தூக்க முடியாது. நான் எப்பயே சொல்லிட்டேன், இங்கே விட்டு போயிடுவேன். என்னது? டேய் அப்படியே வாடா ஒழுங்கா. சுத்தி வா, என்ன கஷ்டம்? தான் சொல்லிங்கிற தூரடாதுன்ட்டு. கூதி கூதி. மங்கி ஆகிட்டானா? அதான் சூசைட் பண்ணிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும். இந்த மாதிரி அவள் இத அப்படி கொலிச்சியா? ஓ நம்ம ஒன்று வந்துட்டோம். ஒன்று மறந்துட்டோம். கேக்குறா வவாலுங்க இருக்கும். பேட்மேனா? பேட்மேன் கிடையாது, பேட்ஸ். இப்படி தான் வந்தோமா? வந்து அரைக்குறையா? ஓ ஆமாம். இந்த மாதிரி கேவ் இருக்காதா? கேவ் வந்து ஃபுல் என்னாச்சும் ஃபுல் கவர் ஆயிருக்கு தெரியுமா? இப்போ சத்த வந்துச்சடா. சத்த வந்துச்சடா. கேவ் எல்லாம் ஃபுல் கவர் ஆயிருக்கு தெரியுமா? அதுதான் பேட்டடா இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் எக்கோ லொகேஷன் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். இந்தா அதுக்காக கண்ணு தெரியாதுல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வேண்டாம். ஆமாம் மண்டை பார்த்துருக்கோம். இரிஸ்டே பிறகு சொல்லுப்பா நாதாரி. நான் வந்து இந்த கொருங்கு பையனை தாங்க முடியலையா? டே பார்த்து போடா. எங்கெங்கேயோ போதுப்பா. இங்கே நிற்கிறது கூட வழி இல்லை. டேய் எங்கடா போன? அட பாவி. டேய் கேவ்னா என்னன்னு தெரியுமாடா? உள்ளே இருக்கணும்டா. நீ வெளியே போய் சுற்றுனா அதுக்கு பதிலாக மலை மேலேயே போய்க்கலாமே. கண்டு மங்கீஸ் கூடலாம் சுற்றக்கூடாதுன்னு எவ்வளோ வாட்டி சொன்னாங்கப்பா, கேட்கல. எப்படியெல்லாம் எழுதிட்டு பாரு. ஒரு சின்ன கிஃப்ட் சொன்னா கரெக்டாக அவங்க மண்டை வாங்க. இப்போதைக்கு நான் மங்கி வெளிலாம் காட்ட முடியாது. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கங்க கேவை. இப்போதைக்கு வெளியே போக போகிறோம். ஆல்ரைட் வா, கீழே கொஞ்சம் போகணும். லெட்ஸ் கோ.
இருறா வரேன். பேக் வர மாட்டேங்கிறனா இடிக்குது. ம் அப்படி போகணும். இப்படி போவே இல்லை நம்ம. இந்த பக்கம் போகல. போன ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கேருந்து என்ட்ரி வந்தோம். இந்த பக்கம் போய் ஃபுல்லு உள்ள எல்லாம் போய் பாஸ்ட் வந்துட்டோம். இந்த நாயெல்லாம் விட்டுரு வராதது பண்ணாது பொறுப்பு வேறெல்லாம் பண்ணுது. ஓ இதுதான் மெயின் கேவா? ஒன்றுமே இல்லை, அதுதான் முட்டு சந்து. நான் நல்லா இருக்குது தூக்கமான்னு போனேன், பார்த்தா முட்டு சந்து கொண்டு வந்து விட்டான். அம்மா இருறா பக்கி பார்த்துப்போ. கீழே இருக்குன்னா மேலே ஏற முடியாதா? இந்த பிக்சர் பார்த்துக்கிறியா? அதுக்கு என்ன சொல்லு, அது ஒரு பிக்சரு. அது என்ன சொல்ல மேடம், அவங்க ட்ரெக்கிங் போவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இறங்கிட்டு லைக் கீழே கேவ் உள்ளேருந்து போவாங்க. அங்கே போயிட்டு கீழே இருக்கிற மனுஷங்க கிட்டலாம் மாட்டிக்குவாங்க. அண்டர் கிரவுண்ட்லாம் தங்குறாங்க தெரியுமா, அவங்ககிட்ட மாட்டிக்குவாங்க. ஸோ அம்மா ஃபிலிம், அது கில்லர் ஃபிலிம். அது பாரு, அது பார்த்துட்டு அப்புறமா இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து நீ ஆடணும். அப்போ உனக்கு தெரியும், உனக்கு அந்த பயம் செம்மையாக இருக்கும். அது பிக்சர் பேர் என்னன்னு வந்துச்சப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் பேர் தெரியும்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் எழுதுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பேர் கமெண்ட் எழுதுங்க, கமெண்ட் பண்ணால் போதும். கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா. சரி நான் அப்புறம் பார்த்து வந்துட்டேன், ஏன்னா நான் எல்லாம் பார்க்கல. கீழே கால் வைக்கிறது கூட இல்லை. நீ எங்கே போகிற? வரேன் அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்க போகுது, ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோப் ஆகுது. பார்க்கல போகலாம் கீழே. இந்த நாய் பேக் வேறு மாட்டல, பேக்கெல்லாம் மாட்டேங்கிறேன் நான். ஒத்த கையில் எடுத்தா பண்ண போகிறோம். ஓகே லெட்ஸ் கோ. டேய் லூஸ் இறங்க முடியலடா என்னால். யா அப்பா நாளுக்கு ஒரு குப்பு கச்சிச்சு. லெட்ஸ் கோ. ஓகே என்ன சூப்பிஞ்சிச்சோ. யாரென்று தெரிகிறதா, இது யாரென்று தெரிகிறதா? டான் 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 டான். சந்துக்குள்ளே போய் மாட்டி சீரடில் மீன் அந்த புதாரில் ஏதாவது இருக்குது பாருங்க. அதுக்குன்னு உள்ளே போடாத சொல்ல சரியா, கேமரா தப்பாகிட போகுது அப்புறம் கீழே விட்டாக்கா. கீழே கல் போட்டு பாரு, எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கல் தர கேச்சா. ஆள் தானா சைடில் போ.
சைடில் போடா டேய் நீ சைடில் போ. ஒரு 2 இன்ச் 3 இன்ச் சார் போய் பாரு இன்னும் அதோட ஒருத்தவங்க உருண்டுதோ. டே எதுக்கு இந்த வேலை உனக்கு? ஆச்சா டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு எல்லாமே. ஓகேப்பா. இங்கே ஒரு பண்ணலாமே, இங்கே ஒரு பண்ணலாமே, அங்கே ஒரு பண்ணலாமே. ஏய் அது பயங்கரம் நான் இதோட ஏன் பண்ணலாம் அது. ஓகே ஆர்ட்ஸ். ஸோ பண்ணாத குரங்கு வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டான். நான் போய் பண்ண போகிறேன் இப்போ அது ஃபுல் இண்டு இருக்கோ போவா ಸರಿಗಿಡ ಫುಲ್ಲ ಸಾಕತ್ತಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಒಳಗಿದೆ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. பெரிய கல்லா ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಓ ತಾರಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? காட்டுங்க வியூவர்ஸ்க்கு காமிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட. ஆல் ரைட். இந்த பழத்தை பாருங்க. ஐயோ போன் கீழே போயிட்டாங்க. இல்லை இல்லை நான் கீழே அங்கே வரைக்கும் போயிருந்தேன். நம்பிக்கை அந்த கீழே காலையில் போயிருந்தேன். குத்துனா அங்கே போட்டு வச்சுருப்பேன். டேஞ்சர், ரொம்ப டேஞ்சர், ரொம்ப டேஞ்சர். எல்லாம் பாஸ்டம்ல அந்த பக்கம் என்ன இருக்கா? அந்த பக்கம் வியூ பாயிண்ட் இருக்கு மேலே போனா போறியா? வியூ பாயிண்டா? நீ வியூ பாயிண்ட் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். யா அது பாரு எப்படி இருக்குது. ரைட் சைடில் பாடுறா அந்த கேப் தான் நீ போகணும். என்னடா இது? கீழேருந்து போடல மேலேருந்து போகணும் சைட்லேருந்து. இது கூட கஷ்டம் தான். ஆ அங்கே மலையெல்லாம் இருக்குது மேலே. அது அங்கேருந்து போகணும். கீழே வந்தேன்னா சட்னி ஆகணும். சட்னி ஆக மாட்டேன். சட்னியானால பரவாயில்ல, சீக்கிரம் சட்னி ஆகிடும். நசுங்கி நொறுங்கிடுவேன் நம்ம. அங்கே ஒரு பாதி இருக்கோ, இங்கே ஒரு பாதி இருக்கோ, அங்கே ஒரு கை இருக்கோ, அங்கே ஒரு கால் இருக்கோ. சரிவா கட்டுறது கட்டினாங்க, பிளான் பண்ணி கட்டக்கூடாது. பாதி இப்போ நான் வச்சு கிராக்கர் வைக்கிறேன். ஆ கிராக்கர் வைக்கிறேன். வாமன் நீ இதை கஷ்டம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். நான் ஒடிச்சு கையை திரும்ப இது ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். என்னடா நீ அவா இன்ஸ்டால 5 ரூபா கூட சொல்கிறேன். நான் அதை பண்ண ரொம்ப தான் நடிக்க சொல்கிறேன். நடிக்கல இல்லை சீட் பண்ணிட்டான். சீட். ஹலோ ஏய்படி இது ஏன்னா இது உள்ள போயினே இருக்குது. அவ்வளோ தெரியா இருந்தாலும் இந்த மழை கேப் ராது, மழை கிராக் ஆகிடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. போத அந்த தூக்கி வச்சிருப்பேன். நானும் கிடையாது, நான் வெறும் ஹியூமன் தானே. நீ வெறும் மங்கிடா, ஹியூமன் கிடையாதுடா. ஆமாம் எத்தனை நாங்கள் டான்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படியே கொடுத்து டாச் பாட் பார்க்குறியா? தூரத்தில் தானே காமிக்கணும். கிட்டே இருந்து படத்தை காமிச்சா என்ன பண்ண போகிறேன்? இந்த காட்டு இப்படி அப்படி டேஸ்ட்டுக்கும். ஸோ இப்போ நான் அதுக்குள்ளே போயிட்டு வரேன். அவக்குள்ளே போயிட்டு வரணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, உன்னை தள்ளி போங்க, நான் உள்ளே போயிட்டு வரேன். செம்ம பெருசாக இருக்காது. எப்படி கிரிப்பாக பாரு. எங்கே பாரு, இங்கே பாரு மேலே அந்த சின்ன கல் பாரு தெரியுது சென்டரில். அதை நீ போய் சுற்றிட்டு அச்சுட்டு போகுது. இந்த கல் தப்பாக நிற்கிட்டு வந்துடும். அந்த கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க கரெக்டாக குட்டிக்கு. டேய் மண்டை மேலே விடாது போய் இங்கேருந்து சரியில்லை. சின்ன கல் பற்றி யோசிக்கிறேன்னா பெரிய கல் பற்றி யோசிக்கிறேன். ஏய் இந்த கல் பாடுறா, அதான் அது எப்படி இருக்கு பாரு, கத்தி மாதிரி இருக்குதுடா அது. நீ இந்த மாதிரி இந்த பெரிய கலத்து அதை அப்படி அச்சிட்டன் வை, அது இப்படி தூக்கிக்கோ தம்மா நிற்கிட்டு வந்து. எக்ஸிக்யூஷன் பிளேட் மாதிரி இருக்குதுடா அது. டே எக்ஸிக்யூஷன் பிளேட் மாதிரி இருக்குது. சரிவா வந்து கரெக்டாக கழுத்தை வெட்டும். ஈரா டாச் ஆஃப் பண்ணு. ஓகே கிளம்பலாம். ஓ செம்ம இருட்டாக. ஆமாம் அவங்கெல்லாம் வந்து தானே வையே.
எப்படி மேலே வந்துட்டு ஏடா இல்லை பார்த்துங்க எப்படி வா ஃபுல்லாக கை கொடு சொன்னேன் கை கொடுறா வர முடியாது. ஏய் என்னெல்லாம் தூக்க மாட்டான் நீ ஏய் யாரை பார்த்து என்ன சொன்னேன் நான் தூக்க மாட்டேண்ணா. ஓகே கமான் செம்மையாக இருக்குது மேலே கீழே போயிட்டு வரதுக்கு. இங்கே வந்து அந்த கண்ணாமூச்சி ஆடுவோம் தெரியுமா? கண்ணா முச்சிரே டேய் வந்து வாய் செத்துறோம் என்னால கண்ணை பிடிக்கணும்னா அவன் யோசிக்கணும். இங்க ஆர்டருங்க இல்லை ஆர்டருங்க ஒரு 10 பேர் வந்தாங்கன்னா 2 பேர் தான் வீட்டுக்கு வச்சிருவாங்க. மிச்சம் 8 பேரும் எங்கன்னா மாட்டின்னுக்குவாங்க. அவன் கொஞ்சம் மட்டும் தான் கேட்கும். அவன் கேட்குறானே கேட்காது. இதா புடி ஓகே எப்படி வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் நினச்சேன் டீசெண்டாக இருக்கும் இப்படி உள்ளே போய் நடந்து வரலான்ட்டு. அதுக்கு பேர் கேவடா. ஸோ அவரோட வந்த தாட்ஸ் अरे बादशाह போய் நின்று போஸ் கொடுத்துங்க மூட்டை வாடாம இல்லை இப்படி போயிட்டு அப்படியே அந்த போய் போகணும். இந்த வீடியோ அந்த பக்கம் ஒரு ரூட் இருந்துச்சு அப்படி போய்க்கலாம் தெரியுமா? நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறாரு மொத்த பேர் ஏமாத்துறா. அப்போ இதெல்லாம் எடுத்து நான் வரும்போது என்ன சூசைட் பாயிண்ட்டு? இது செடி ஃபுல்லாக ஃப்ளவர் இருக்குதா தானே? ஃப்ளவர் அது லீஃப் இல்லைடா இல்லை. நார்ஸ் காமிக்கலாம். கமான் ஆமாம் காமிக்க முடியாதோ கை போயிடுமோ? ஃபுல்லாக இந்த செடியில் லீஃபே இல்லை. ஃபுல்லாக ஏதோ ரவுண்டாக பெரிஸ் மாதிரி இருக்குது. ஓகே நம்ம தலைவர் வந்துட்டார். தலைவர் செம்மையாக தான் பழம் மாதிரி இருக்குதுங்க. சுற்றி அழகு ரெடி ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 400, ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 400 300 250 ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಫಾರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಹೊಸದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್.